Today we will discuss some surgical conditions in newborn. There are various other surgical conditions in newborn, but we will try to be focused on three main surgical conditions in newborn in this class. Apart from that, there are what are the other surgical emergency situations that we will discuss later if time permits. So first thing is the most common congenital anomaly of the esophagus is the esophageal atresia and tracheoesophageal fistula. তো নাম শুনেই বুঝতে পারছিস esophageal atresia means the esophagus is blind. Either there is a connection between esophagus and trachea, that is called tracheoesophageal fistula, or the esophagus is blind. Now the esophageal atresia is the most common congenital anomaly of the esophagus, and more than 90% is associated with tracheoesophageal fistula. So the most common form of esophageal atresia is the upper esophagus ends in a blind pouch, and the lower part of the esophagus there is a connection between the trachea and the lower part of the esophagus. It is called type C. তো তোদের এটা আছে শর্ট নোট আর হাউ টু আচ্ছা সিনড্রোমিকটা পরে আসছি, আগে আমি এটা আসি হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ tracheoesophageal fistula. দেখ এখানে পাঁচটা টাইপ আছে। না আমাদের পেডিয়াট্রিকের বই কিন্তু পাঁচটা আছে, তোরা ছটা কোথায় পড়েছিস? সার্জারি। যাই হোক আমাদের কিন্তু নিউনেটে আমরা এইটাকে এইচ বলে, এইটাকে এই কথা গেল, এইটাকে এইচ টাইপ বলে, এইটাকেই এইচ টাইপ বলে। So this is the type A, 10% cases. There is no connection between the esophagus and the trachea, so it is purely esophageal atresia. Type B is esophageal atresia with proximal tracheoesophageal fistula. It is very rare. Type C, it is the most common cases, is the esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. মানে proximal end is blind pouch and distal end of the esophagus is attached to the trachea. Type D is the esophageal atresia and distal and proximal tracheoesophageal fistula. দুটোর মধ্যে কানেকশন নেই, দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ট্রেকিয়াতে অ্যাটাচড। আর দিস ইজ দ্য এইচ টাইপ, দেয়ার ইজ এ কানেকশন বিটুইন দ্য esophagus and the trachea, and the both the trachea and the esophagus are continuous. এখানে কোনো atresia নেই। This is the pure tracheoesophageal fistula, no esophageal atresia. আচ্ছা, now in these patients there are various syndromic associations. তো দুটো সিনড্রোম এখানে ইম্পর্টেন্ট, ওয়ান ইজ কল্ড ভ্যাক্ট্রেল, অ্যানাদার ইজ কল্ড চার্জ সিনড্রোম। এই ভ্যাক্ট্রেল অ্যান্ড চার্জ কামস ইন ইউর এমসিকিউ। কি আছে তোর, দিস ইজ ভ্যাক্ট্রেল সিনড্রোম ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিয়ে চারটের মধ্যে একটা বাইরে দেবে। তো কি কি অ্যানোমালির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড? ভার্টিব্রাল, অ্যানোরেক্টাল, কার্ডিয়াক, ট্রেকিয়াল, ইসোফেজিয়াল and renal or limb abnormalities. Vactrel. Another association is called charge syndrome, CHARGE. Coloboma of the eye, heart defects, atresia coani, coanal atresia নয় বলা হয় না, এখানে atresia coani বলা হয়, growth retardation, ear and genital abnormalities. এখানে যেটা তোর ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোদের লাগে, that is MCQ তে which one is not associated with charge syndrome. তো MCQ তে যে অপশনটা থাকবে সেটা কিন্তু এই অ্যাক্রোনিমের মধ্যেই কিছু একটা থাকবে। ধর জি দিয়ে ওরা অন্য কিছু ফুল ফর্ম বললো যেটাও জি দিয়ে স্টার্ট, তো এইভাবে ভাবিস না যে আমরা অ্যাক্রোনিম দেখে বলে দেবো, অপশনটা সেরকমই থাকে। আচ্ছা, এবার নাও এবার আমাদের যেটা পেডিয়াট্রিক্সে ইম্পর্টেন্ট, হাউ দ্য নিওনেট প্রেজেন্টস। এবার তুই ভাব যে দ্যাট প্রেজেন্টেশন will be in accordance to the type of the esophageal atresia and the tracheoesophageal fistula. যদি আমি H type ভাবি তাহলে কি হবে? There is a continuous of the esophagus is continuous, the trachea is continuous. তাহলে the respiration বা milk deglutition কোনো প্রবলেম হবে না। প্রবলেম কখন হবে? There is a minute connection between the trachea and the esophagus. সেইটা মোস্টলি নিওনেট এজে প্রেজেন্ট করে না, তাতে বোঝা যায় না। পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে এট এ লেটার পিরিয়ড, হয়তো 5 মাস, 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর বাচ্চাতে রিকারেন্ট নিউমোনিয়া, রিকারেন্ট অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে। তার কোনো অ্যাসপিরেশনের হিস্ট্রি নেই, বাট যেহেতু দুটোর মধ্যে কানেকশন আছে, তো কি হয়, গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টটা ওই ছোট কানেকশন দিয়ে
চেস্টে এন্ট্রি নিতে থাকে। তো রিকারেন্ট অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া এইচ টাইপ, যেটা একটু বড় বাচ্চাদের পাওয়া যায়। আচ্ছা, এবার ধর প্রথম টাইপটা, দিস টাইপ, টাইপ এ, এইখানে প্রক্সিমাল এন্ড অফ দ্য ইসোফেগাস ইজ ব্লাইন্ড পাউচ, মানে যেই মুহূর্তে বাচ্চাকে ফিডিং করানো শুরু হবে বেবি উইল রিগার্জিটেট, যতই তুই ভমিট ফিডিং করাস রিগার্জিটেশন হবে। এই টাইপটা ধর টাইপ বি, এক্ষেত্রে কি হয়, দেয়ার ইজ রিগার্জিটেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড দেয়ার ইজ অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া বিকজ দেয়ার ইজ এ কানেকশন। দিস টাইপ, এখানে অ্যাসপিরেশনটা, এখানে কিন্তু ফিডটা যাবে না, বাট অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ইজ ফ্রম কন্টেন্ট অফ দ্য স্টমাক, অ্যাসিড রিগার্জিটেশন দিয়ে এইটা মোস্ট কমন আমরা যেটা পাই। এটাতে দুটোই হবে, এদিক থেকেও ফ্লুইড এখানে গিয়ে নিউমোনিয়া করবে, এদিক থেকে গিয়েও নিউমোনিয়া করবে। সো দ্য neonate with esophageal atresia typically has frothing and bubbling at the mouth and nose after birth, as well as episodes of coughing, cyanosis and respiratory distress. সেই সিমটম গুলো কতটা হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ esophageal atresia and fistula. Feeding exaggerates these symptoms, causes regurgitation and can precipitate aspiration. যেটা বললাম এইখানে ইম্পর্টেন্ট ইজ aspiration of the gastric contents via distal fistula causes more damaging pneumonitis than aspiration of the pharyngeal secretion from the blind upper pouch. What does it mean? ধর এই পেশেন্টটার যা টাইপ সি আছে, this patient is also having aspiration pneumonia, that type B আছে, this patient is also having aspiration pneumonia, but এর aspiration pneumonia is from the feeding you are giving from the upper end of the pharyngeal pouch, এর aspiration pneumonia is from the regurgitation of the gastric contents. So this causes more damaging pneumonia than this type because এখানে gastric acid secretion গুলো হয়, সেগুলো regurgitate করে, that causes more damage in developing lungs. হ্যাঁ, এবার বল, there is a role of sphincter, but what happens, the gastroesophageal junction in the newborn, না, গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট ইজ দ্য ফ্রম সিক্রিশন। আচ্ছা, দুটো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। প্রথম প্রশ্নটা যেটা, তুই প্রথম প্রশ্নটা কি করলি, স্ফিংক্টার রোল। দ্য গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার ইজ অলমোস্ট অ্যাবসেন্ট ইন নিউবর্ন, ইন এনি নিউবর্ন, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ রিগার্জিটেশন অফ এ মিল্ক ইন নর্মাল নিউবর্ন। নর্মাল নিউবর্ন কি বলে, সবসময় খাওয়ার পর বহু বাচ্চাই বমি করে, but these are not vomiting, these are milk regurgitation that occurs because of the pinching effect of the diaphragm at the level of gastroesophageal junction does not develop in newborn. সেটা হতে সময় লাগে, ওখানে তো অ্যাকচুয়াল কোনো পাইলোরাসের মতো কোনো ভালভ থাকে না। that sphincter effect is due to the angulation between the lower end of the esophagus and the fundus, তার সাথে ডায়াফ্রামের পিঞ্চিং এফেক্ট থাকে, সেইটা নিউবর্নে ডেভেলপ করে না, কাজেই রিগার্জিটেশন হতে থাকে। এটা এক নম্বর। সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি করলি? হ্যাঁ, তো এবার দেখ, তোরা কোনোদিন গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন অর ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনের পেশেন্ট দেখেছিস বড় সার্জারিতে, মানে অ্যাডাল্টে? না, সে থাকতে পারে, কিন্তু পেশেন্ট দেখেছিস? পেশেন্টকে এনপিএম তো করা হয়ই, তার সাথে সাথে একটা নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব পরিয়ে রেখে দেওয়া হয়, সেখান থেকে কন্টিনিউয়াস সিক্রিশন আসতে থাকে। পেশেন্ট কিন্তু খাচ্ছে না কিছু, দেয়ার ইজ কন্টিনিউয়াস সিক্রিশন, বিকজ তুই ফিড নিলে তো সিক্রিশন বাড়বে, বাট এছাড়াও কিন্তু তোর একটা বেজাল রেট অফ ডাইজেস্টিভ জুস সিক্রিশন সবসময় চলতে থাকে, সেই পোর্শনটা অ্যাসপিরেট করবে। বোঝা গেল? সেই জন্য যেগুলো গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন বা ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশনের পেশেন্ট, তাকে তো এনপিএম রাখা হলো, প্লাস সেই সিক্রিশনটা যাতে বেরিয়ে আসে সেই জন্য সবসময় একটা নেসোগ্যাস্ট্রিক টিউব পরিয়ে রাখা হয়, সার্জারিতে দেখবি। আচ্ছা, the infant with an isolated tracheoesophageal fistula in the absence of esophageal atresia, that is H type, might come to the medical attention later in the life with chronic respiratory problems including refractory pneumonia and bronchospasm. যেটা বলছিলাম, H type পেশেন্ট আমাদের কাছে পরে আসে, নিউবর্ন পেজে আসে না, আর যেগুলো পিওরলি ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া সেগুলো কিন্তু নিউবর্ন এজে প্রেজেন্ট করে। নাও অ্যানাদার ডায়াগনস্টিক থিং ইজ দ্যাট ইফ ইউ, তাহলে একটা বাচ্চা যদি ফিড না করে আমরা কি দিই? রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস যখন হয় তখন আমরা ওরোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং বা ইনফ্যান্ট টিউব ফিডিং দিই।
তো যখন ইনফ্যান্ট টিউব ফিডিং করানো মানে ইনফ্যান্ট টিউব পড়াতে যাচ্ছি, দেয়ার ইজ কয়েলিং অফ দ্য ইনফ্যান্ট টিউব অ্যাট দ্য লেভেল অফ আপার থোরাক্স। তুই টিউব যতই ইন্ট্রোডিউস করবি যাবে না ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া টাইপের হলে। সো দেয়ার ইজ কয়েলিং অফ দ্য ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব। এই যে দেখতে পাচ্ছিস কয়েলিং, ইট ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া। এইচ টাইপে হবে না কিন্তু, এটা যেগুলো ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া টাইপ ওইগুলোতে হবে। নেক্সট, হাউ ডু ইউ ডায়াগনোস? Clinically, after birth, in the setting of an early onset respiratory distress, inability to pass a nasogastric or orogastric tube in the newborn suggests esophageal atresia. And another finding is the absence of fetal stomach bubble and maternal polyhydramnios might alert the physician before birth. আচ্ছা, তাহলে স্টমাক বাবেল, তাহলে আফটার বার্থ, আগের দিন বললাম সিঙ্গেল বাবেল অ্যাপিয়ারেন্স কাকে কোথায় দেখা যায়? CHPS। ডবল বাবেল বললাম আগের দিন ডুওডেনাল অ্যাট্রেসিয়া। তাহলে সেখানে বাবেলটা কে তৈরি করছে? সোয়ালোড এয়ার। তাহলে যে বাচ্চার এয়ার সোয়ালোইং জায়গা নেই, মানে তার কোনো কানেকশন নেই বিটুইন দ্য লাংস অর দ্য ইসোফেগাস টু দ্য স্টমাক, তার সেখানে কোনো এয়ার বাবেল আসবে না। এইচ টাইপে কিন্তু পাবি। যদি এই টাইপটা হয় পিওরলি ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া, তার সাথে মানে এ টাইপটা, এই টাইপটা, look at this type, there is no passage of air that could enter from the trachea or the esophagus to the stomach. তাহলে এখানে কি পাবি? absence of any air bubble in the stomach in x-ray। এইটাতে পাবি, এইটাতে পাবি না, এটাতেও পাবি না, এই দুটোতে পাবি। So important imaging findings is absence of the fetal stomach bubble and maternal polyhydramnios might alert the physician টু ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া বিফোর বার্থ। আচ্ছা, এবার আমাকে কেউ বল পলিহাইড্রামনিয়াসের কিছু কজ। ডায়াবেটিস, ঠিক আছে না। ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া পলিহাইড্রামনিয়াস কেন করছে? ইয়েস, তাহলে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ইজ প্রিডমিনেন্টলি ফিটাল কি ইউরিন। তাহলে আর সেটা তো প্রোডাকশন, আর কিভাবে বাচ্চারা কন্টিনিউয়াস সোয়ালো করতে থাকে, রাইট? So plain radiography in the evaluation of the respiratory distress might reveal a coiled feeding tube in the esophagus pouch and or an air distended stomach, including the indicating the presence of a coexisting tracheo-esophageal fistula. So if you are introducing a feeding tube and the feeding tube is coiling in the upper part of the thorax, plus there is presence of the air bubble in the stomach, that means there has to be esophageal atresia and a connection between the trachea and the esophagus in the distal portion. বোঝা গেল? Now see those x-rays. প্রথমে আগে এই x-rayটা দেখ। এটা this is an x-ray of the chest, abdomen সবই দেখা যাচ্ছে। এই x-rayটা দেখ, there is air bubble in the stomach, small intestine, this is the liver, right? So এই পেশেন্টের যদি আমি এখানে এয়ার বাবেল দেখতে পাচ্ছি, then the patient is having feed intolerance. I am trying to give a orogastric tube and the coil is there, the tube is coiling in the upper part of the thorax. So that means there is esophageal atresia. এখানে দেখা নেই, এখানে নেই, যদি দেখি, so that means there is esophageal atresia with distal tracheo-esophageal fistula because the gases in the small intestine and stomach is present. Look at this picture. এখানে দেখ, this is the pure esophageal atresia and there is no connection in the esophagus to the trachea. That's why this is called gasless abdomen. দেখ এখানে কোনো এয়ার বাবেল নেই, বোঝা যাচ্ছে? There is no air bubble. এখানে তোর ইয়েটা মানে ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউবটা দেওয়া নেই, but you can see that abdomen is gasless. There is no air bubble. So এটা যদি হয় তাহলে এটা টাইপ A defect. So pure esophageal atresia manifest as an airless scaphoid abdomen. আচ্ছা, scaphoid শেপটা কি জিনিস বল? বোট শেপ। স্ক্যাফয়েড মানে ঘোড়ার পিঠের যে বসার জায়গাটা যেরকম হয় ওই রকম টাইপের শেপ। তো যদি স্টমাকে কোনো এয়ার বাবেল না থাকে বা ইন্টেস্টাইনে, তো অ্যাবডোমেনটা কি হয়? ভেতর দিকে ঢুকে যাবে। তো দ্যাট উইল বি এ স্ক্যাফয়েড অ্যাবডোমেন, পিওর ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়াতে দেখা যায়।
In isolated type, H type, last type টা যেটা, an esophagogram with an contrast medium injected under pressure can demonstrate the defect. এবার যেটা ডিটেক্ট, এইগুলো তো ভালোভাবে ডিটেক্ট হয়ে যায়, বাট দ্য প্রবলেম কোথায় হয় কোনটাতে, দ্যাট টু ডিটেক্ট দ্য H টাইপ। H টাইপে কি হয়, এখানে আমাদের ছবিতে এত বড় করে একটা কমিউনিকেশন দেখানো আছে, অ্যাকচুয়ালি তো সেটা থাকে না, অ্যাকচুয়ালি হয়তো সেটা কোনো 1 to 2 মিলিমিটার একটা ডায়ামিটারের কানেকশন থাকে। তো প্রথমে বাচ্চা ঠিকঠাক খেয়ে নেয়, গ্রোথ ভালো হয়, যেটা হতে থাকে রিকারেন্ট নিউমোনিয়া হতে থাকে, কারণ ওই যে 1-2 মিলিমিটার সাইজের যে ডিফেক্টটা, দেয়ার ইজ মাইক্রো অ্যাসপিরেশন গোয়িং অন অল দ্য টাইম। তো রিকারেন্ট নিউমোনিয়া, রিকারেন্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, তো পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে আসে নিউমোনিয়া নিয়ে, ফিভার নিয়ে। যখন জিনিসটা রিকারেন্ট নিউমোনিয়া হতে থাকে তখন তার ইভালুয়েশন গুলো করা হয়। এখানে দেখ, তুই একমাত্র যদি ব্রঙ্কোস্কোপি করা হয় তাহলে একমাত্র কানেকশনটা দেখা যাবে, দেয়ার ইজ এ কানেকশন, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম নিওনেটদের মানে ইনফ্যান্টদের ব্রঙ্কোস্কোপি করা যায় না। ব্রঙ্কোস্কোপি জানিস তো কি, মানে আমরা একটা প্রোব ঢোকাবো, যেটা আমরা ট্রেকিওইসোফেজিয়াল ট্রিটাকে দেখবো আর কি, ব্রঙ্কোস্কোপি। তো ব্রঙ্কোস্কোপ করে করা যায় না। আরেকটা জিনিস করা যায়, দেয়ার ইজ এ contrast medium injected under pressure can demonstrate the defect। কিরকম দেখানো যায়, নাও সি, এটা একটা এক্সরে, এখানে আমি একটা কন্ট্রাস্ট দিয়েছি, কন্ট্রাস্টটা আমি কোথা থেকে দিয়েছি, এইটা কন্ট্রাস্ট দিয়েছি এখানে, তাহলে আমার কন্ট্রাস্টটা মানে বেসিক্যালি খাইয়ে দিয়েছি কন্ট্রাস্টটা, অনেকটা বেরিয়াম সোয়ালোর মতো। তাহলে এখানে যদি আমি বেরিয়াম সোয়ালোতে, তোর সার্জারি ক্লাস মনে কর, বেরিয়াম সোয়ালোতে কোনোদিন আমরা কি লাং ভাস্কুলেচার দেখতে পাই? পাই না। এখানে বেরিয়াম সোয়ালো দেওয়া হয়েছে, দেখ এটা ইসোফেগাস সেদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ ডেফিনেটলি লিকেজ, দ্যাটস ওয়াই দ্য ডাই হ্যাজ বিন স্প্রেডেড ইন দ্য লাং প্যারেনকাইমা। এই যে লাং প্যারেনকাইমাতে ডাইটা দেখা যাচ্ছে, সো দ্যাট দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন এ কানেকশন বিটুইন দ্য ইসোফেগাস অ্যান্ড ট্রেকিয়া। এইভাবে ইনডাইরেক্টলি দেখা হয়। তো এখানে কানেকশনটা কোথায়, এইখানটায়। অ্যাকচুয়ালি কানেকশনটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওই শুধু ডাই দিয়ে বোঝা যায় না, যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেই ডাইটা বেরিয়াম সোয়ালোতেও দেখা যাচ্ছে এবং সেই ডাইটা চেস্ট এক্সরেতেও পাওয়া যাচ্ছে, লাং প্যারেনকাইমাতে। এই দেখ ব্রঙ্কোভাস্কুলার মার্কিং গুলো প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে। এইচ টাইপের এইভাবে ইউ ক্যান ডিটেক্ট। নাও হাউ ডু ইউ ম্যানেজ? আচ্ছা, তো এখানে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টের ক্লাস হচ্ছে, তাহলে ম্যানেজমেন্ট তো সার্জিক্যাল তো থাকবেই, স্বাভাবিক ব্যাপার। তো প্রথমে আফটার বার্থ, তাহলে বাচ্চা যদি এরকম করা হয় তাহলে কি করবি? তো ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া, তো বাচ্চাকে প্রথমেই এনপিএম, কিছু খাওয়ানো যাবে না। নেক্সট, ইনফ্যাক্ট ফিডিং টিউব দিয়েও খাওয়ানো যাবে না। বাচ্চাকে কি করা হয়, পুরোটা ফ্লুইডে রাখা হয়, বা টিপিএন বলে একটা জিনিস আছে, তোরা মেডিসিনে পড়েছিস, টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। দেখবি তোদের মেডিসিনে একটা বড় প্লাস্টিকের পাউচের মতো পাওয়া যায়, একটা হোয়াইটিশ লিপিড কলাম, আর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের কলাম, আর একটা ডেক্সট্রোজের কলাম। সেই দুটোকে তুই মুড়িয়ে মারিয়ে মিক্স করে দিস, দিয়ে এত বড় একটা ব্যাগ হয়, সেটা দিয়ে 24 ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। সেটাকে বলে টোটাল প্যারেন্টাল নিউট্রিশন। পেডিয়াট্রিক নিউবর্নের ক্ষেত্রে কিন্তু ওই রকম আলাদা কোনো ব্যাগ পাওয়া যায় না, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আলাদা আলাদা করে পাওয়া যায়। ডেক্সট্রোজটা তুই ফ্লুইডে দিচ্ছিস, লিপিড ফ্লুইড আলাদা করে পাওয়া যায়, অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্লুইড আলাদা করে পাওয়া যায়, তিনটে আলাদা আলাদা করে ক্যালকুলেট করে সেটা দেওয়া যায়। যদি বাচ্চাকে প্রলংড এনপিএম এ রাখা হয়, দেন ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট TPN, total parenteral nutrition. So you have to maintain the patent airway and pre-operative proximal pouch decompression to be done, antibiotics to be given to prevent the consequent pneumonia, endotracheal intubation with mechanical ventilation to be avoided if possible because it can worsen the distension of the stomach. But if there is pneumonia, আমাদের intubate করতে হয়, কিছু করার নেই, নাহলে বাঁচানো যাবে না। Surgical ligation of the tracheoesophageal fistula and primary end-to-end anastomosis of the esophagus is usually done. এবারে হচ্ছে যদি H টাইপ হয় তাহলে জাস্ট যেটা কানেকশন আছে সেটা লাইগেট করে দেওয়া হয়। যদি দেখা যায় যে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ নাও আচ্ছা প্রি অপারেটিভ, এটা এক্সটেন্সিভ আছে, এত কিছু লাগবে না তোদের। প্রি অপারেটিভ NPO, আপার পাউচ ডিকম্প্রেশন বাই রাইলস টিউব এন্ড কিপ দ্য নিউনেট কাম, এসব করা যাবে না, নিউনেট এমনি কাম হয় না। তো ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইনফ্যান্টোগ্রাম এটসেট্রা করে যেটা করা হয় যে ইউ হ্যাভ টু গিভ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডু umbilical venous catheter if possible before and after surgery and parenteral nutrition. হ্যাঁ সেটা আসছি। নাও কামিং টু দ্য সার্জারি পোর্শন। এবার এখানে দেখ,
এবার হচ্ছে যে ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া ইউ হ্যাভ টু ডু সার্জারি। যদি দেখা যায় যে অনলি এইচ টাইপ অফ ডিফেক্ট, অনলি লাইগেশন এন্ড, আর কিছু লাগবে না। এবার দেখা গেল যে দুটো এন্ড, প্রক্সিমাল এন্ড অফ দ্য ইসোফেগাস আর ডিস্টাল এন্ড অফ দ্য ইসোফেগাস প্রচুর ডিস্টেন্স, তখন কি করা হয়? দেখ, immediate primary repair is preferred and it is feasible in most of the cases. যদি পসিবল হয়, tracheoesophageal fistula division followed by primary anastomosis of the esophageal segments if possible. It can be done via thoracotomy approach or thoracoscopic approach. এছাড়া যদি if there is long gap esophageal atresia, then it requires delayed primary repair and staged repair. মানে তুই একটা স্টেজে গোটারটাকে, মানে ইসোফেজিয়াল ডিস্টাল এন্ড আর প্রক্সিমাল এন্ডটাকে একসাথে আনতে পারবি না। তোকে প্রথমে আগে কানেকশনটাকে ইসোফেগাসের সাথে ট্রেকিয়ার সারাতে হবে, তারপরে যেটা করা যায় দ্যাট ইজ কল্ড ইসোফেজিয়াল রিপ্লেসমেন্ট ইন কেসেস ওয়্যার প্রাইমারি রিপেয়ার হ্যাজ ফেলড অর ইট ইজ নট ফিজিবল। কি করা হয়, অনেক সময় গাটের একটা পোর্শন এনে ইসোফেগাসে ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, যেটা সেম জিনিস অ্যাডাল্ট পেশেন্টেরও করা হয়, বিশেষ করে যেগুলো অ্যাসিড পয়জনিং পেশেন্টের ইসোফেজিয়াল স্ট্রিকচার হয়ে গেছে বা কার্সিনোমা, সেক্ষেত্রে কি করা হয়, একটা কোলনের একটা পোর্শনকে এনে ইসোফেগাসে লাগিয়ে দেওয়া হয় টু মেনটেন দ্য কানেকশন। তো এখানে যদি লং গ্যাপ ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়া হয়, সেই জিনিসটাই করা হয়, গাটের একটা পোর্শন এনে ওখানে অ্যানাস্টোমোসিস করে দেওয়া। আচ্ছা, বাকি এগুলো তোদের লাগবে না, স্টেজেড রিপেয়ার এইটুকুই মনে রাখ। সো সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। নেক্সট ইজ দ্য ক্লেফট লিপ অ্যান্ড ক্লেফট প্যালেট। এটা সার্জারিতে পড়েছিস তো, ক্লেফট লিপ ক্লেফট প্যালেট? হ্যাঁ। সো ইন ক্লেফট লিপ অ্যাপিয়ার্স বিকজ অফ দ্য, আচ্ছা এখানে তোকে নাও সি দিস পিকচার, এমব্রায়োলজি পড়েছিলি। সি, this is the nasal chamber, this is the oral cavity tongue, and this is the palatine shelves. There are two palatine shelves, একটা দুদিক থেকে, একটা রাইট একটা লেফট হলো। নাও this palatine shelves if fail, usually they do merge by 10 weeks. If they fails to merge, then there is cleft palate or cleft lip. কিভাবে হয়? Now see this picture. এটা তোদের আইবিসি এ এই টাইপের পিকচার ছিল। See, this is the frontonasal prominence. This lateral greenish portion is the maxillary process, and this purple portion is the oral cavity, and this pinkish portion is the mandibular process. The maxillary processes joins with the lateral nasal process. If এখানে ছবিটা দেখে নিলি, এবার দেখ, the cleft lip appears because of the hypoplasia of the mesenchymal layer, resulting in failure of the medial nasal and maxillary processes to join. Cleft of the palate results from failure to palatal shelves to approximate or fuse. So these are the palatal shelves. If they fails to join, then there is cleft palate, and if this thing fails to join, it causes cleft lip. এটা প্যালেট, এইটা লিপ। এখানে প্যালেটটাই দেখানো হয়েছে, উপরেরটা হলে লিপ হয় ওরাল ক্যাভিটির সামনে। নাও সি দ্য টাইপস। তাহলে দিস ইজ দ্য অলমোস্ট আইসোলেটেড ক্লেফট লিপ। প্যালেট এখানে বেশি ডিপেন্ডেন্ট নয়। দিস ইজ দ্য আইসোলেটেড ক্লেফট প্যালেট। এখানে বোথ হার্ড প্যালেট অ্যান্ড সফট প্যালেট ইজ ইনভলভড। ইট ইজ ইউনিল্যাটারাল ক্লেফট প্যালেট ক্লেফট লিপ with involvement of the both soft and hard palate. This is bilateral cleft lip and palate involvement of the both soft palate and hard palate. বুঝা গেল পাঁচটা টাইপ। নাও ক্লিনিক্যাল ফিচার। এবার ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হয়? আফটার বার্থ আমরা যে সব কনজেনিটাল অ্যানোমালি দেখি, তার মধ্যে একটা ইজ দ্য ক্লেফট প্যালেট, বিকজ আফটার বার্থ যেটা প্রথম শুরু করা হয়, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফিডিং। তো যার ক্লেফট লিপ বা ক্লেফট প্যালেট হবে, দ্য বেবি ইজ ভেরি প্রোন টু ডেভেলপ অ্যাসপিরেশন। কারণ কি হবে, তুই বাচ্চাকে যেই খাওয়াতে যাবি, দেখবি মিল্কটা নিচে না গিয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে চলে আসছে, বিকজ অফ দ্য কানেকশন। ডিগ্লুটেশনটা প্রপারলি হবে না।
So the cleft lip can vary from a small notch in the vermilion border to a complete separation involving the skin, muscle, mucosa, tooth, bone, etc. Clefts of the lip may be unilateral or bilateral. The immediate problem of the newborn infant with a cleft lip or palate is feeding, recurrent choking and aspiration pneumonia. And nasal intonation of the voice. তোরা কেউ ক্লেফট লিপ ক্লেফট প্যালেট যাদের অ্যাডাল্ট যারা অপারেশন করেনি কোনোদিন দেখেছিস তাদের কি রকম সাউন্ড হয় দেখি তারা নাকি কথা বলে তারা নাকি সুরে কথা বলে কেন because when the patient is exhaling the half of the air is not coming through the mouth but half of the air is coming through the nose because of the connection in the posterior part of the palate. আমরা যখন কথা বলছি সাউন্ড প্রডিউস করছি that means it is an exhalation procedure. The air is coming from your mouth except the nasal consonants. তো যাদের ক্লেফট লিপ বা ক্লেফট প্যালেট আছে বিশেষ করে তাদের কিন্তু সেটা আটকানোর কোনো জায়গা নেই তাদের কিছুটা এয়ার লিক সব সময় নাক দিয়েই হতে থাকবে সেই জন্য there is nasal intonation of the voice. Treatment of the surgical cleft lip usually should be done by 3 months of the age when infant has shown satisfactory weight gain. In otherwise healthy child, cleft palate is usually done closer by 1 year of age to enhance normal speech development. তাহলে এটা তোদের এমসিকিউতে আছে কোনটাকে আগে রিপেয়ার করব ক্লেফট প্যালেট না ক্লেফট লিপ cleft lip is repaired before than that of cleft palate. যদি cleft palate-টা আগে রিপেয়ার করতাম তাহলে কি অসুবিধা হতো ভার্মিলিয়ান বর্ডারটা ঠিক আছে cleft lip-টা আগে রিপেয়ার করা হয় cleft palate-টা পরে করা হয় হ্যাঁ ওটা আগে দেখা যায় বল আচ্ছা হ্যাঁ এদেরকে ফিডিং তাহলে কিভাবে করানো হয় how do you feed cleft lip cleft palate patient দুটো মেথড আছে নাম্বার 1 ইজ বাই ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব সেটা দিয়ে ডাইরেক্ট স্টমাকে চলে গেল আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ এ লং হ্যান্ডেল স্পুন পাওয়া যায় এমনি নর্মাল স্পুন বাট লং হ্যান্ডেল তাতে কি করা হয় ইউ হ্যাভ টু স্পুন ফিড দ্য বেবি গোটা মিল্কটাকে একদম ডাইরেক্ট গলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে ওকে ডেগ্লুটিশনও না করতে হয় হ্যাঁ না মানে সেইভাবে নয় অন্যান্য বাচ্চাকে কি করা হয় যখন স্পুন ফিডিং করানো হয় সামনে ধরা হয় বাচ্চা নিজে স্পুন ফিড করে নিজে সাক করে ওর ক্ষেত্রে কিন্তু সাকিং সোয়ালোইংটা কোনোদিনই ঠিকঠাক ভাবে ডেভেলপ হবে না যেই মুহূর্তে সোয়ালো করতে যাবে সেই মুহূর্তে সাম অ্যামাউন্ট অফ দ্য মিল্ক উইল রিগার্জিটেট থ্রু দ্য নোজ সেই জন্য একদম গলায় মিল্কটা ঢেলে দেওয়া হয় লং হ্যান্ডেল স্পুনে হ্যাঁ আরেকটা কি বলছিলাম এবার যেটা দেখা গেছে যদি তুই হার্ড প্যালেটটা আগে ক্লোজ করিস সেখানে হার্ড প্যালেটের গ্রোথটা কম হয়ে যায় ডিসফিগারমেন্ট হয় গ্রোথটা ঠিক থাকে না মানে ওইখানে গ্রোথ মোস্ট অফ দ্য 90% অফ দ্য হেড গ্রোথ অকার্স উইদিন 2 ইয়ার্স অফ লাইফ তাই তো সেটা তো জানিস হেড সার্কামফারেন্স কি রকম বাড়ে তো ওই হার্ড প্যালেটের সাইজটাও তো বাড়ছে ওইটাতে যদি আগে ক্লোজ করে দিস তাহলে ওইটা আর বাড়তে পারে না ডিসফিগারমেন্ট হয় আচ্ছা নেক্সট সিকুয়েল হোয়াট আর দ্য সিকুয়েল recurrent otitis media and subsequent loss of hair are frequent with cleft palate কারণটা কি কেউ বলতে পারবি eustachian tube yes the muscle that is closing the eustachian tube is malfunctioned in cleft palate patient কাজেই বারবার ফিডিংটা কি হবে মিডল ইয়ারে চলবে তো recurrent otitis media হবে and displacement of the maxillary arches and malposition of the teeth tissue usually require orthodontic correction আর একটা প্রবলেম যেটা হবে ম্যাল অক্লুশন অফ দ্য টিথ একটা প্যালেট বেশি গ্রো করবে একটা প্যালেট কম গ্রো করবে তাহলে কি হবে একটা তোর চিবানোর জন্য কি দরকার একটা দাঁতের সাথে আরেকটা দাঁতের তো কাস্পের ক্রসিং চাই দুটো আলাদা আলাদা জায়গা হলে তো তুই আর চিবোতে পারবি না পারবি কি না ইট ইজ কল্ড ম্যাল অক্লুশন অফ দ্য টিথ তো যদি একটা প্যালেটের গ্রোথ বেশি হয় একটা প্যালেটের গ্রোথ একটা জয়ের গ্রোথ কম হয় তাহলে ম্যাল অক্লুশন হবে দুটো অ্যালাইনমেন্ট হবে না টিথ Now, the important topic of today is the congenital diaphragmatic hernia. এটা তোদের আমি আগে পড়িয়েছি না পড়াইনি তো CDH পড়াইনি so this is one of the most very serious complication that do occur commonly
in newborn is the congenital diaphragmatic hernia. এখন কমে গেছে আগের থেকে because of the tests that are available. Now, a diaphragmatic hernia is defined as a communication between the abdominal and thoracic cavity with or without abdominal contents. এবারে in the diaphragm there are many openings. তোরা অ্যানাটমিতে ওপেনিং পড়েছিস. Depending on the opening, there are the type of the diaphragmatic hernia. Number one is if the problem is in esophageal hiatus, it is called hiatal hernia. If the problem is adjacent to the hiatus, it is called paraesophageal hernia. If it is behind the sternum, it is called foramen of Morgagni's hernia. And if it is posterolateral portion of the diaphragmatic defect, it is called Bogdale's hernia. The most common type of hernia is the posterolateral portion of the diaphragmatic defect. Right na left, কোনটার commonly হয়? Left. তার থেকে second most common is the Morgagni's. তাহলে most common is the Bogdale's, second most common is the Morgagni's hernia. In congenital diaphragmatic hernia, CDH, the Bogdale's hernia accounts for up to 90% of the patients. And Morgagni's around 2 to 6%. Now see this picture. This is the sternum. So it is the anterior portion, it is the posterior portion. This is the central tendal portion. It is IVC, eta, nilta. This is the diaphragm. This portion is the Morgagni's foramen. And this is the Bogdale's foramen or lumbosacral trigone or Bogdale's foramen. তো এখান দিয়ে যদি কিছু হার্নিয়েট হয়, then it is called Bogdale's hernia. এবারে কি ছবি তুলবি? তোল। এবারে তুই বল, সো এবার হার্নিয়া তো কত কিছুরই হার্নিয়া হয়, আম্বিলিকাল হার্নিয়া, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া, কত হার্নিয়া। তো এই হার্নিয়াটা এত প্রবলেম কেন? বিকজ when the baby is in utero, the lung has no function, কোনো ফাংশন নেই। তাহলে লাংটা ফাংশন কখন করতে শুরু করবে? যে মুহূর্তে বাচ্চা আউটসাইড অফ দ্য ইউটেরাইন ক্যাভিটি আসবে। এবারে ধরে নিলাম there is a defect in the diaphragm and now the abdominal contents are into the thoracic cavity. তাতে দুটো প্রবলেম। Number one is the lung is there is no enough space in the thoracic cavity for the lung to expand. এটা এক নম্বর প্রবলেম। দু নম্বর প্রবলেম, in most of the cases there is pulmonary hypoplasia, মানে যে লাংটা ডেভেলপ করেছে ওই চাপাচুপির মধ্যে সেটাও হাইপোপ্লাস্টিক, মানে there is. So although the congenital diaphragmatic hernia is characterized by the structural diaphragmatic defect, the major limiting factor for survival is the associated pulmonary hypoplasia. Pulmonary hypoplasia is characterized by reduction in the pulmonary mass and the number of the bronchial divisions, respiratory bronchioles and alveoli. So যতটা লাং আছে সেই লাংটাও ডিফেক্টিভ থাকে। The pathology of the pulmonary hypoplasia and CDH includes abnormal septa in the terminal sacules, thickened alveoli and thickened pulmonary arterioles. So the lung which is present, it is itself compromised. আচ্ছা, তোরা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম মানে আমি কিছু শুনেছিস? এটা কিসের ডিফেক্ট হয়? সারফ্যাক্ট্যান্ট। তাহলে আরডিএস বাচ্চার আমরা one indication of giving surfactant is RDS. আর কিছু ইন্ডিকেশন বলতে পারবে? মেকোনিয়াম অ্যাসপিরেশন সিনড্রোম আর না টিটিএনপি না, তাতে ইয়ে করা হয়, তাতে যদি ম্যাচ হয় তবে হবে, ম্যাচ হয় না। আর একটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে এইটা। ইন দিস কেসেস দেয়ার মে বি সাম কেসেস যেখানে কি করা হয়, যেখানে কি হয় টাইপ 2 নিউমোসাইটটা ডেভেলপ করে না। দ্যাটস ওয়াই দিস পেশেন্টস, not all patients, many patients develop surfactant deficiency, সেখানেও কিন্তু আমরা সারফ্যাক্ট্যান্ট দিয়ে থাকি। Now see this picture, you can see this is the skygram of the chest. See there is no gas shadow in the stomach or the abdomen. The intestine has been coiled upwards, কতটা ভেতরে ঢুকে গেছে, these are all intestine.
ট্রেকিয়া ডেভিয়েট করেছে, এটা ওভারল্যাপিং বলে বোঝা যাচ্ছে না, ট্রেকিয়া ডেভিয়েট করবে। এতগুলো এয়ার, এই যে বাওয়েল, এখানে এয়ার আছে, এয়ার আছে, এয়ার আছে, এই বাওয়েল ওয়াল দেখতে পাচ্ছিস। সো ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস the defect is in the left posterolateral area, so the mediastinum will be on the right side, mediastinum को ডান দিকে সরিয়ে দেবে। তার সাথে সাথে লেফট লাং হাইপোপ্লাসিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন, রাইট লাংও হাইপোপ্লাস্টিক হয় বাট লেফট লাং হাইপোপ্লাসিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন, কারণ লেফটের দিকে ডিফেক্টটা তো মোস্ট কমন লেফটের দিকে। আচ্ছা, এবারে তাহলে তুই ভাব, বাচ্চা প্রথম কথা হচ্ছে যদি ইফ ইউ ডু নট নো, if there is no antenatal scan and you do not know the patient is having congenital diaphragmatic hernia, তাহলে বাচ্চা বেরিয়েছে, তুই ইনিশিয়াল স্টেপস অফ রিসাসিটেশন করেছিস, বাচ্চা ব্রিথ করেনি, তারপর কি করবি? ব্যাক মাস ভেন্টিলেশন। এবারে তুই তো জানিস না তুই ব্যাক মাস ভেন্টিলেশন মানে তুই তো বাচ্চা দেখেই বুঝতে পারিস নি, এক্স রে ভিশন তো তোর নেই যে দেখেই বুঝে গেলি এর কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া আছে, সেটা তো নেই। ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ডান ব্যাক মাস ভেন্টিলেশন, the baby will deteriorate further. যত বেশি ব্যাক মাস ভেন্টিলেশন করবি, more there will be distension of the stomach, more there will be the lung will not be able to inflate, তাহলে তুই লাংকে ইনফ্লেট করতে চাইলি, স্টমাক ইনফ্লেট হয়ে বসে থাকলো। সো তাহলে there is deterioration after back mass ventilation। আরেকটা কি দেখা যায়, কিভাবে বোঝা যায়? there is scaphoid abdomen, ওই যে esophageal atresia scaphoid abdomen ছিল, এখানেও scaphoid abdomen পাওয়া যায়। কেন? বিকজ অল দ্য অ্যাবডোমিনাল অর্গানস আর ইনসাইড দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি, পেটের জিনিস তো বুকে চলে এসেছে, তাই পেট গর্তে পড়ে গেছে, there is scaphoid abdomen। তাহলে এবার ধর সেকেন্ড সিনারিও, যে ইউ নো দ্যাট দ্য বেবি ইজ হ্যাভিং কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া, অ্যান্টিনেটাল স্ক্যানে বলে দিয়েছে, তাহলে তুই কি করবি? You do the normal initial steps of resuscitation. Then if the baby is not, baby এমনিতেও ক্রাই করবে না, যার লাংই ডেভেলপ করেনি ক্রাই করবে কি করে? You directly intubate the patient, প্রথমেই পেশেন্টকে ইনটিউবেট করে দেওয়া হয়। তাতে কি করা হয়? সিলেক্টিভলি এয়ারটা স্টমাকে গেল না, সিলেক্টিভলি এয়ারটা যতটুকু লাং আছে তত সেখানেই গেল। আরেকটা কি করা হয়? ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য স্টমাক ডিফ্লেটেড, স্টমাকে যতটুকু ফ্লুইড আছে সেটুকু তোকে টেনে বার করে দিতে হবে থ্রু রাইলস টিউব। তাহলে একটা ইনটিউবেট করলি, একটা রাইলস টিউব করালি, তাতে রাইলস টিউব দিয়ে যত ফ্লুইড আছে সব বেরিয়ে গেলি, তাতে লাংটা যতটা বড় হতে পারা সম্ভব সেটা বড় হলো, প্লাস ইউ স্টার্ট মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন। সো দেয়ার আর ভেরিয়াস সিন্ড্রোমিক অ্যাসোসিয়েশন ইন কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া। ইট মে বি প্রেজেন্ট ইন, এই ট্রাইজোমি 13 এর নাম কি বল? কাল আগের দিন পড়লাম, পাটাও সিন্ড্রোম। 18 এর নাম বল? Edwards syndrome. So syndromic association can be found in 10 to 15% of the cases, and there can be other additional malformations. এবারে one thing, if the liver is herniated, liver কোন সাইডের অর্গান? রাইট না লেফট? রাইট। তুই যদি দেখতে পাস লিভারটাও হার্নিয়েট করে, এক্সরেতে দেখতে পেলি লিভারটাও মনে হচ্ছে ভেতরে ঢুকে গেছে থোরাসিক ক্যাভিটিতে, হ্যাঁ ধর দেখলি, ধর পেলি, জেনারেলি থাকে না, ধর পেলি, তার মানে দ্যাট মিনস দ্য ডিফেক্ট মাস্ট হ্যাভ বিন ম্যাসিভ, বাঁ দিক থেকে শুরু হয়ে ডান দিকের অর্গানও ভেতরে ঢুকে গেছে। সো ইফ দ্য প্রেজেন্স অফ লিভার হার্নিয়েশন ইন এ লেফট সাইডেড কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া ইজ এ পুয়ার প্রগনোস্টিক হার্নিয়া, পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর। লিভার হার্নিয়েশন ইজ ইউজুয়ালি প্রেজেন্ট ইন রাইট সাইডেড সিডিএইচ and it is not predictive। যদি রাইট সাইডেড কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া হয় মরগ্যাগনিস, তাহলে লিভার হার্নিয়েশনের কোনো রোল নেই, কিন্তু যদি লেফট সাইডের লিভার হার্নিয়েট হয়ে যায় সেই পেশেন্ট ইউজুয়ালি সার্ভাইভ করে না বিকজ অফ দ্য ম্যাসিভ ডিফেক্ট। আচ্ছা, তো এবারে হচ্ছে বাচ্চার আমরা এখন কি হয়, অ্যান্টিনেটাল স্ক্যানে বোঝা যায় দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া। তাহলে যদি 20 উইকস এর আগে স্ক্যান হয় কি করবি? অ্যাভয়েড করে দিবি। আরেকটা যদি 20 উইকস এর পর স্ক্যান হয় তাহলে কি করবি? তাহলে তোকে ইউ হ্যাভ টু প্রেডিক্ট whether the baby will survive or not। তাহলে baby will survive or not depends on how much the defect is and how much the gastric contents are in the thoracic cavity। এই আস্তে গল্প করছিস। So depending on that there are several prognostic factor. One of them is called lung head ratio, LHR। কিভাবে? একটা স্পেসিফিক লেভেলে
বাই ইউএসজি হেডের সার্কামফারেন্স নেওয়া হয় আর লাংসের সার্কামফারেন্স নেওয়া হয়, দুটোর রেশিও করা হয়। এটাতে দেখা যায় যে পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়াটা ইন রেসপেক্ট টু দ্য হেড কতটা বেশি হয়েছে বা কতটা কম হয়েছে। So the low lung volume less than 30% of the expected estimated by USG or MRI predicts poor postnatal survival. Lung head ratio is calculated for the contralateral or less affected lung at the level of the atria divided by the head circumference, which is normalized for gestational age. That gives observed versus expected lung head ratio. এই আস্তে দেখ গল্প করে যাচ্ছে, এই সামনে এত পেছনে ঘুরে ঘুরে গল্প করে যাচ্ছে। That gives observed by expected lung head ratio. তো observed by expected মানে যে লাং হেড রেশিওটা আমি পাচ্ছি আর সেই এজ গ্রুপে কত লাং হেড রেশিও হয় তার একটা রেশিও পাওয়া যায়। সেই রেশিওটা কতটা হচ্ছে সেই ওপর ডিপেন্ড করে আই ক্যান প্রগনোস্টিক্যালি সেট দ্য পেশেন্ট উইল সার্ভাইভ অর নট। কিভাবে? ইফ ইট ইজ লেস দ্যান 50%, দ্য চান্সেস অফ সার্ভাইভাল ইজ ভেরি পুয়ার। সিভিয়ার means 15-20%, moderate means 25-30%, and mild means 35-45%, with improving survival on increasing observed versus expected lung head ratio. এটা একটা মেথড। আরেকটা মেথড হচ্ছে ডাইরেক্ট তুই লাং হেড রেশিও ক্যালকুলেট করলি, মানে লাং ডায়ামিটার অ্যাট দ্য লেভেল অফ এট্রিয়া ভার্সেস হেড ডায়ামিটার ক্যালকুলেট করলি। ইফ ইট ইজ লেস দেন 1, then the prognosis is very poor. If it is more than 1.4, prognosis is reasonably good. তো এই একটা ভ্যালু মনে রাখতে হয়। So it is the prognostic factors. Now how would you diagnose and what is the clinical presentation? যেটা বললাম, in most of the cases CDH can be diagnosed by prenatal and USG between 16 to 24 weeks of gestation. Respiratory distress usually definitely occur in after birth. Children with CDH may have a scaphoid abdomen and increased chest wall diameter. Chest radiograph and passage of nasogastric tube are usually sufficient to confirm diagnosis. তাহলে এখানে যদি তুই নেসোগ্যাস্ট্রিক টিউব ভেতরে ঢোকাস তাহলে কোথায় আসবে সেটা তুই দেখতে পাবি, যেখানে লাং প্যারেনকাইমা থাকার কথা টিউবটা সেখানে ঢুকে বসে আছে। ইসোফেজিয়াল অ্যাট্রেসিয়াতে কি ছিল? ওপরে কয়েলড ছিল, এখানে কোনো একটা লাং প্যারেনকাইমা যেখানে থাকার কথা সেখানে কয়েলড হয়ে বসে থাকবে। Now see, this is the scaphoid abdomen. দেখ মনে হচ্ছে না লাং ডায়ামিটারটা বেড়ে গেছে, পেটটা ভেতরে ঢুকে গেছে। So increasing the lung thoracic diameter and decreasing the abdominal contents, scaphoid abdomen. বুঝা যাচ্ছে? নাও এবার তাহলে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট কি করবি, ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্টস কি করবি। এখানে যেটা করা হয়, যেটা বললাম, immediately after birth what you do is you intubate the patient and you put the baby in mechanical ventilation. তাহলে এই পেশেন্টকে আমরা সেখানেই ডেলিভারি করাবো যেখানে ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এবার হোয়াট আর দ্য ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবেল? দেয়ার আর একটা তো হচ্ছে নর্মাল মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন, অ্যানাদার ইজ ভেন্টিলেশন ইজ কল্ড ECMO। নাম শুনেছিস? এক্সট্রা কর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন। সেটা কি করা হয়, কিছু কোনো দূর দূরান্তের ধারণা দিতে পারবি? কোভিড এর সময় আমাদের প্রচুর আলোচনা এসেছিল ECMO। হ্যাঁ, ও কনসেপ্টটা ঠিকই বলেছে। So there are 2 to 3 types of ECMO. One is called veno-venous ECMO, another is called veno-arterial ECMO. কি করা হয়, কোনো একটা মেজর ভেসেল থেকে আইভিসি এসভিসি তোর পুরো ব্লাডটা বার করে একটা আউটসাইড অক্সিজেনেটর বলে একটা জিনিস আছে, সেখানে ধর তোর লাং সিভিয়ার নিউমোনিয়া হয়ে লাং আর অক্সিজেনেশন করছে না, তাহলে তোকে অ্যান্টিবায়োটিক বা ভেন্টিলেশন দিলেও হলো, তো অক্সিজেনেশন হ্যাজ টু বি ডান বাই লাংস, বাট তোর এআরডিএস হয়ে লাং একদম খারাপ হয়ে গেছে, আর করা যাচ্ছে না। So the lung requires rest and it is not currently undergoing any more oxygenation. So ECMO মেশিন যেটা কি করে, আউটসাইড অক্সিজেনেশন, সেখানে তোর ব্লাডটা ভেনাস ব্লাড বার করা হলো, সেখানে অক্সিজেনেশন করা হলো, নাও দ্য ব্লাড ইজ বিং রিটার্ন টু ইয়োর সেন্ট্রাল ভেন। ইট ইজ কল্ড ECMO, এক্সট্রা কর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন। এখানে কোথাও পাবি না, কলকাতায় 2-3টে সেন্টারে আছে। তো ইট ইজ কল্ড ECMO. Another is called high frequency oscillatory ventilator, HFOV. এখানে নর্মাল ভেন্টিলেশনের মতো
রেসপিরেটরি রেট 20-30 রাখা হয় না, রেসপিরেটরি রেট থাকে এখানে 500 600 এখানে, যাই হোক এটা তোদের পক্ষে একটু অ্যাডভান্স, আমি ডিটেলসে যাব না। সো ইন দ্য ECMO পেশেন্টস or in normal ventilatory patient in congenital diaphragmatic hernia, the role is permissive hypercapnia. That means the patient is already having pulmonary hypertension and the pulmonary hypoplasia. সেখানে দেখা যাচ্ছে যদি তুই বেশি অক্সিজেন দিয়ে অ্যাগ্রেসিভ ভেন্টিলেশন করতে যাস, তাতে দেয়ার ইজ মোর চান্স অফ ভলিউট ট্রমা, মানে বেশি প্রেসার দিয়ে ভেন্টিলেশন করতে গেলে লাংয়ে আরো বেশি ইনজুরি হয়, এটাকে বলে ভলিউট ট্রমা। তো ইউ হ্যাভ টু প্রিভেন্ট দ্য ভলিউট ট্রমা, দ্যাটস ওয়াই সেখানে কি করা হয়, লো টাইডাল ভলিউম অ্যান্ড লো পিডব্লিউপি পিপ সেই ভেন্টিলেশন করা হয়। তাতে কি করা হয়, তাতে ব্লাড CO2 লেভেল তোর নর্মাল কত থাকার কথা 35 to 45 অ্যারাউন্ড, এই বাচ্চাদের অ্যারাউন্ড 70 to 60 অবধিও অ্যালাউ করা হয়। এটাকে বলা হয় পারমিসিভ হাইপারক্যাপনিয়া। These lungs in congenital diaphragmatic hernia are hypoplastic and there is pulmonary hypertension. If you do aggressive ventilation, there is very high chance of pulmonary volute trauma, মানে ভলিউম মেডিয়েটেড লাং ড্যামেজ, এটাকে ভলিউট ট্রমা বলা হয়। আর প্রেসার মেডিয়েটেড লাং ড্যামেজকে ব্যারো ট্রমা বলা হয়। তো দেয়ার ইজ ভলিউট ট্রমা, সেই জন্য কি করা হয়, লো টাইডাল ভলিউম অ্যান্ড লো পিডব্লিউপি পিপ পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার, সেই ভলিউমে ওকে ভেন্টিলেট বাচ্চাকে করা হয়। তাতে এবার লো টাইডাল ভলিউম দিচ্ছিস বা লো যখন পিডব্লিউপি দিচ্ছিস, তাতে অক্সিজেনেশনটা অবশ্যই বেটার হয় না, CO2 লেভেল বাড়তে থাকে। তো আমরা CO2 লেভেল বাড়াটাকেও এখানে অ্যাকসেপ্ট করব, সেই জন্য তার নাম হয় পারমিসিভ হাইপারক্যাপনিয়া। So ventilation by conventional mode ECMO or inhaled nitrous oxide. Inhaled nitrous oxide is used for primary pulmonary hypertension of newborn, PPH এই তো PPH এর লেকচার হয়েছে হয়নি, যাই হোক। সারফেক্ট্যান্ট মে বি ইউজ, যেটা বললাম। prolonged bag and mask ventilation in the delivery room which enlarges the stomach and the small bowel and thus makes the oxygenation more difficult, that should be avoided and a naso or orogastric tube must be placed immediately for decompression. তারপরে আলটিমেটলি ভেন্টিলেশন পেশেন্টটাকে যেতে হয়। যদি সারফেক্ট্যান্ট লাগে ইউ গিভ সারফেক্ট্যান্ট। নাও তাহলে এবার এটা নিয়ে তো আপাতত বাঁচালি পেশেন্টটাকে, এবার তো আসল কাজটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে সার্জারি করতে হবে। সো the ideal time of the repair for the diaphragmatic defect is under debate. Generally 48 hours এর আগে সার্জারি করা হয় না, মানে 2 দিন বা 3 দিন প্লাস সার্জারি করা হয়, তার আগে করা হয় না। কি করা হয় সার্জারিতে, নাও সি সার্জারি কিছু আলাদা কিছু নেই, অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্ট আর থোরাসিক CTVS সার্জারি এখানে লাগে, জেনারেলি অ্যাডভান্সড সেন্টার ছাড়া হয় না। So you have to just remove the abdominal contents into the abdomen and repair the defect, যেটা কানেকশনটা আছে সেইটাকে রিপেয়ার করা হয়। এবারে যেটা তারপরে যেটা প্রবলেমটা হয় না, সেটা প্রবলেম হয় না, প্রবলেম যেটা হয় লং টার্মে পালমারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে, সেই জন্য প্রলং ভেন্টিলেশন। আর যে হাইপোপ্লাস্টিক লাংটা আছে, তুই অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্টটাকে তো পেটে বার করে দিলি, ঠিক আছে, বাট লাংটা তো পরের দিনই আর গ্রো করে যাবে না। অলরেডি যেটা ডিফর্মড অর ম্যালফর্ম লাং, সেইটাকে নর্মাল অক্সিজেনেশনে আসতে বহু সময় লাগে। দিস পেশেন্টস রিকোয়ার প্রলংড ভেন্টিলেশন, মানে হয়তো কারোর 10 দিন 14 দিন 20 দিন অবধি ভেন্টিলেশন লাগে বা তারও বেশি, মেবি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ভেন্টিলেশন বা ECMO। আচ্ছা, তার সাথে সাথে ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স এন্ড হেল লট অফ থিংস। তো এখানে যেটা দেখানো হয়েছে, দিস ইজ দ্য পোস্টেরোল্যাটারাল ডিফেক্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম, আর এটা ইউ আর নাও রিপেয়ারিং দ্য ডায়াফ্রাম উইথ প্যাচ। So surgical management is done after 48 hours of life.